السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اچھا، ہم ہمیشہ کی طرح کوششیں کرتے ہیں جو پچھلی کلاس ہے اس کو بھی تھوڑا سا ساتھ لے کے چلیں، تاکہ کہ ہمارا ہمیشہ وہ تازہ ہوتا رہے اور ذہن میں بیٹھا رہے۔ بیسک جو چیز جو ہم نے کہا تھا کہ ہم اسم کے اس وقت تک اس لفظ کو، کلمے کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک ہمیں 4 باتوں کا پتہ نہیں۔ اس میں ایک تو جنس تھی، دوسرا عدد تھا، تیسرا وسعت تھا، لیکن ایک نئی چیز تھی جو ہمیں ہمارے لیے تھی، اعراب۔ تو اعراب کو ہم نے پڑھا، اعراب کے 3 حصے تھے، رفع، نصب، جر۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پھر ہم نے جنس کو پڑھا۔ جنس کو پڑھا وہ ہماری کلاس تھی اور جنس کا آپ میرے خیال میں اس کو خود اپنی زبان سے دہرائیں کہ جنس میں کیا آتا ہے، کتنے حصے اس کے؟ جس میں ایک مذکر ہوگا، دوسرا، تو ہم نے مذکر میں پڑھنا، ہم نے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی اسم ہوں گے وہ مذکر ہوں گے جب تک اس کیٹیگری میں نہ آتے۔ اس کیٹیگری میں آ گئے تو مؤنث ہوں گے۔ تو مؤنث میں 2 وہ تھی، ایک حقیقی مؤنث، ریئل مؤنث ہے، جس کے بایولوجیکل جو ہے اس کا جوڑا موجود ہے، اور بایولوجیکل جوڑا صرف اسی کا نہیں، ماں باپ وغیرہ کا نہیں، بلکہ وہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی صرف جب ہوتی ہے تو اس کے بھی 2 جوڑے ہوتے ہیں، ایک اچھا ہوگا، ایک اچھی ہوگا۔ اسی طرح پروفیشن میں بھی ایک ڈاکٹر ہوگا تو دوسری ڈاکٹر نہیں ہوگی۔ تو اس طرح بھی آپ کو مراد کی ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ کو حقیقی ہوگی۔ تو حقیقی یہ تھے اور غیر حقیقی۔ غیر حقیقی کے مطلب یہ ہے کہ اس کا مذکر مؤنث تو کوئی نہیں ہوتا، لازمی کتاب کا مذکر یا مؤنث کیا ہوگا، اس لیے اس کو ہم اپنی زبان میں مؤنث کے طور پہ استعمال کرتے ہیں یا مذکر کے طور پہ۔ تو اس کے لیے غیر حقیقی ہوا کہ غیر حقیقی اس معنی اس کا بایولوجیکل جو ہے کوئی جوڑا نہیں ہے۔ سمجھ میں بات نہیں ہوتی، خاص طور پر بایولوجیکل کہتے ہیں کہ اس کا کوئی جوڑا نہیں، اس لیے غیر حقیقی ہے۔ غیر حقیقی میں ہم نے دیکھنے کے لیے ایک تو یہ تھا کہ لفظوں کی پہچان تھا، علامتی پہچان، یعنی اگر یہ ہوگا تو مؤنث ہوگا۔ جیسے یہاں میں کہا تھا کہ بولتے ایک تو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، تو بولتے جو ہے وہ جہاں آئے گا وہ عام طور پر خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، عام طور پہ مؤنث ہوگا، ورنہ ایکسیپشن میں بھی کچھ ایسے لفظ آتے ہیں جو مذکر ہوتے ہیں، لیکن بولتے عموماً جو ہے آپ کو مؤنث ملے گا۔ الف اور یہ حمزہ سے پہلے الف جو ہوتا ہے، یہ ایک اور پہچان ہے جو لفظوں میں پہچان جاتی ہے کہ جب آئے گا تو مؤنث ہوگا۔ پھر یہ کھڑی زبر سے پہلے یہ ہوتا ہے، تو ایک یہ جب ہوگا تو یہ علامت ہے اس لفظ کی کہ جس کے آخر میں یہ آ رہا ہو، جس کے آخر میں یہ آ رہا ہو، جس لفظ کے آخر میں یہ آ رہا ہو، وہ عام طور پر مؤنث ہوتا ہے۔ نمبر 2 تھا یہ کہ سمائی، اس کے بعد یہ تو چلو لفظوں سے پہچان لیں گے، لیکن اب کتاب میں تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں، یا کوئی اور چیز ہے، مسجد میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس کو ہم اس کے لفظ سے پہچانے کہ یہ نہیں ہے، تو وہ ہم سمائی کہتے ہیں کہ جو عرب لوگ جس کو مؤنث بولتے رہے، عرب لوگ جس کو مؤنث بولتے رہے اس کو ہم سمائی کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے سنا۔ اب وہ جیسا استعمال ان کی زبان ہے، وہ کسی کو مؤنث کرتے ہیں۔ مسجد جو ہے ہماری زبان میں مؤنث ہے، مسجد بڑی ہے، لیکن ان کی زبان میں مسجد جو ہے مذکر ہے۔ ٹھیک ہے، تو سماعی میں جب ہم نے وہ کیا، یہ مشکل کام تھا اتنا، لیکن علماء کرام نے بڑی محنت کی اور انہوں نے
कैटेगराइज कर लिया उसको कि जितने हवाओं के नाम हैं वो मोहनस होंगे। हवाओं के नाम अरबी ज़बान में बहुत से हर तरह के हवा होते हैं। सरसरन बहुत ठंडक हवा होती है, हवा खुद एक हवा होती है, रीहा होती है एक हवा, तो हर के नाम हैं, ठीक है। हमारे यहाँ तो एक हवा होती है ना, लेकिन ये कि अरबी ज़बान में हर हवा के नाम अलग है, तो उसकी तासीर होगी, ठीक है। गर्म हवा को अलग है, ठीक है। हवाओं के जितने नाम होंगे वो क्या होंगे? मोहनस। शराब के नाम, शराबों के नाम जितने भी होंगे मोहनस होंगे, शराब को भी मोहनस। आग के नाम, आग के नाम तो होंगे जहन्नम, और दूसरी हर आग जो है मुख्तलिफ जो है उसकी शिद्दत के हिसाब से नाम है, ठीक है। तो आग के तमाम नाम जो है वो मोहनस होंगे। शहरों के और मुल्कों के नाम, ये पहचान है, जब भी शहरों और मुल्कों के नाम होंगे तो आम तौर पे मोहनस होंगे। शायद ही एक दो ऐसा निकल आए कहीं कि वो मुज़क्कर हो, लेकिन ये कि आम तौर पे ये इंसानी जिस्मानी अज़ा जो है जोड़े की शक्ल में हो, यानी दो हाथ, दो आँख, दो पैर, ये जितने हैं ये जो जोड़े की शक्ल में हैं वो मोहनस हो गए। फिर ये कि उसके बाद भी कुछ ऐसे लफ्ज़ बच गए जिसमें ना वो किसी इस कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, तो उनको अलग से मुतफर्रिक में लिख दिया। तो ये वो लफ्ज़ हैं जिसको हमें याद करना पड़ेगा अपनी ज़बानी तौर पे कि सूरज, ज़मीन, आसमान, दार, दार माने हाउस, हर्फ माने जन, नफ माने जान, ठीक है। ये हमें याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई हमें पहचान नहीं होती। तो ये भी हम जब किसी कैटेगरी से निकलेंगे तो हम इन चारों उसमें से देखेंगे, अगर वो इस कैटेगरी में आता है तो मोहनस है, और नहीं आता तो मुज़क्कर। तो ये सिर्फ एक वो है चार्ट है, जिस चार्ट से गुजारेंगे तो हमें पता चलेगा मोहनस है मुज़क्कर है, क्योंकि बगैर हमें अगर पता ना चले कि मोहनस है मुज़क्कर तो हम उसका इस्तेमाल गलत कर देंगे। आइए पहले ये देखें, मिस्रू लिखा है, क्या होगा ये? मिस्रू क्या होगा? मोहनस होगा, इसलिए कि शहरों के नाम और मुल्कों के नाम मोहनस होंगे। मक्कातू मोहनस होगा, यदुन मोहनस, ऐनुन मोहनस, इसलिए कि दो है। वेरी गुड। कदमुन पैर का होगा, रासुन क्या होगा? मुज़क्कर होगा, वेरी गुड। आज उनफुन, उनफुन नाक को कहते हैं, मुज़क्कर होगा, वेरी गुड। तो ये पहचान ये थी कि जिस्म के जो इससे दो है वो मोहनस है, जो एक है वो मुज़क्कर है। अब आगे आ जाइए, अरबुन, ये हमने खास करके जो याद करना था, जो अरबुन है जंग, वो मोहनस है। दार माने हाउस, मोहनस है। नफ माने जान, मोहनस। खास माने प्याले को कहते हैं काफी। अखुन मुज़क्कर है, मोहनस। अखुन हकीकी में जाएंगे आप तो अखुन के माने भाई होता है, तो आपको मानी जैसे पता चलेगा भाई मुज़क्कर है। उख्तुन बहन, मोहनस है। उब्बुन बाप, मुज़क्कर है। उम्मुन माँ, मोहनस। तो इसी तरह ये सिर्फ है, जैसे मोमिन है तो मोमिन की जो हकीकी सिर्फ है मोमिनातुन, मोमिन की मोमिनातुन, सालिहुन की सालिहातुन, आबिदुन की आबिदातुन। तो ये जो है ये हकीकी, इसमें हमें जब तक इसके माने नहीं मालूम होंगे हमें, हम नहीं बता सकते। मोमिन माने एक मोमिन मर्द, सालिहुन माने एक सालिहा आदमी, आबिदुन माने एक इबादत गुजार, तो एक इबादत गुजार है। और मोमिनात, तो मोमिनातुन माने एक मोमिन औरत, सालिहातुन माने एक साले औरत, और आबिदातुन माने एक साले इबादत गुजार। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? मैं इसको क्लिक करूँ। मदरसतुन में बोलते आया, क्या हुआ? मोहनस। गुरफतुन में कमरा, क्या हुआ? मोहनस। ये अलिफ ममदूदा बैज़ाऊ, मोहनस। ज़हराऊ, मोहनस। अच्छा, ये बुशरा का मिटा दे किसी ने, बुशरा ये और कुबरा, इसमें या रख कर जाऊँ। तो ये हमने वो कर लिया, और हमें पता चल गया कि तमाम जो है मुज़क्कर होता है। अगर इस चार्ट में कहीं वो टच कर जाए तो मोहनस है, तो मुज़क्कर की तादाद ज़्यादा है। ठीक है, अब आइए हम अपना सबक जो है, आज का चौथा सबक जो है हमारा, वो हम अदद से पढ़ते हैं। ये भी अगर अदद ना पता हो हमें तो हम गलती कर जाएंगे। जैसे हमने कहा था कि
दीवारें गिर गया, तो हमें पता नहीं था कि दीवारें जो जमा है या वाहिद है, तो इसलिए अदद का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अरबी ज़बान में अदद जो है वो दो के बाद जमा होती है। वाहिद और दो को मुस्ना कहते हैं और उसके तरीक़ेकार को तस्निया कहते हैं। मुस्ना माने दो, मुस्ना याद रखिए आप, ठीक है, मुस्ना माने दो और दो से ज़्यादा जमा कहते हैं। वाहिद, मुस्ना, मुस्ना माने दो और जमा। मुस्ना को डुअल भी अगर आपको ध्यान में रहे तो डुअल भी कर सकते हैं। इसका तरीक़ेकार बहुत आसान है कि वाहिद रफ़ाक से हम डुअल कैसे बनाएं, ठीक है। पहले मैं सबसे यहाँ लिखा नहीं मैंने, मैं चाहूँगा कि पहले एक इससे बनाएं, क्योंकि आजकल ये बड़ा मुश्किल है। बैतुल, ठीक है, बैतुल माने एक घर, बैतुल माने एक घर। ये याद रखिए कि जब भी दो पेश होता है रफ़ा भी होती है वो और इस्म भी होता है। इस्म की बेसिक शक्ल जो है वो दो पेश यानी तनवीन में होती है। 85% है जो है वो दो पेश से और दो ज़बर से और तो जो इसकी शक्ल जो है बेसिक शक्ल इस्म की है वो बैतुल। इसका मतलब एक घर या कोई घर, एक घर या कोई घर। अब इसको बनाने का तरीका ये है कि इस पे हम इसके आखिरी लफ्ज़ पर तनवीन मिटा देंगे। क्या करेंगे? ज़फ़र से दिखेगा ये रजुल था, रजुल का हमने तनवीन हटा दिया, इसमें लगा दिया ज़बर और अलिफ और देर वाली नून बढ़ा दिया, अलिफ और देर वाली नून बढ़ा दिया, तो रजुलाने हो गया। क्या हो गया? रजुलाने। तो रजुलान माने दो, दो आदमी, रजुल माने एक आदमी। अब बैतुल माने आपको पता चल जाता है घर। तो इसका जो तनवीन है पेश की वो ख़त्म करके ज़बर लगाएंगे और अलिफ और देर वाली नून लगाएंगे तो क्या होगा? ये बैताने। कितनी देर लगी? बैताने माने दो घर। एक घर सब तो यार एक घर नहीं बना सकते, अरबी में कितनी आसानी से आपने दो घर बना दिए, देर भी नहीं लगी। वलादुन माने एक लड़का, वलादुन माने एक लड़का। वलादुन जब आप कोई फेल का जुमला बनाएंगे जिसमें आपको यानी कि फ़ाइल भी चाहिए होगा, मफ़ूल भी चाहिए होगा, उस वक्त तो हम इसको रफ़ा के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। वलादुन की, वलादुन जो है ये रफ़ा है, वालिद के नाम में नहीं आएगा, हैं बॉय के नाम में आएगा। वलादुन माने लड़का। तो वालिद की ये ये हमारे उसमें जो है उर्दू में है और फारसी में है वालिद, तो बल्कि उसमें पदर कहते हैं पदर फारसी में, लेकिन वालिद हमने इस तरह कहा कि वर्द के आगे वलादुन के आगे वाव अली लगा के वो इस तरह से हमने कोशिश की वालिद, लेकिन वर्द के माने हो तो वलादुन। और बाप के लिए उबुन कहते हैं, हमने पढ़ा है, उसमें पढ़ा है, ठीक है। वलादुन एक लड़का। आप वलादुन बनाने के लिए दो लड़के बनाने हैं तो इसकी तपेश वाली तकलीफ ख़त्म करके ज़बर लगा देंगे इस पर और अलिफ और देर वाली नून, तो क्या हो जाएगा? वलादानी। मुस्लिमुन, मुस्लिमान। अजरुन, अजरान। कलमतुन, अब ये देखें यहाँ तक ताकि आपको ये अभी भी दे दूँगा। इमरातुन माने एक औरत, इमरातुन माने एक औरत, ठीक है। रजुलुन, और आप देखें कितना फ़र्क है दोनों के। रजुल माने आदमी और इमरातुन माने औरत, एक औरत। इमरातुन एक औरत। इसके भी बनाने में कोई वो नहीं है, सिर्फ एक बात ध्यान में रखिए कि बोलता हमेशा आखिर में आती है, तो इसमें भी आने लगाना हमने, तो बोलते को बोल के हम के ऐसा बनाएंगे और उस पर ज़बर लगाएंगे और अलीफ और देर वाली नून बढ़ा देंगे। कुछ सा बताएंगे मैंने क्या कहा? बोलते हटा के, बोलते हटा के
सिंगल टे लगा के हाँ और उसके ऊपर जबर लगा खुली वाली के मबसूत, इसे मबसूता ताए मबसूता कहते हैं, इसे मरबूता कहते हैं, इसे मबसूता कहते हैं अरबी में। लेकिन हम कहते हैं खुली वाली ते और गोल ते, खुली वाली ते तो ते जो खुली जो गोल वाली ते है उसको खोल देंगे और उस पर जबर लगा के अलीफ और जेर वाली गोल लगाएंगे, इमरा ताने माने दो औरतें, ठीक है। बिल्तुल क्या किया, इसका हटा दिया, जबर लगाया और अलीफ और जेर वाली गोल में बिल्तानी, बिल्ताने माने दो, बेटी भी हो सकती है और लड़की भी हो सकती है, बिल्त माने लड़की भी और बेटी। मुस्लिमातुन ये हटा दिया, जबर लगाया और गोल वाली तेज जो है खोल दी और जबर लगा के अलीफ और नून का जेर लगाया, मुस्लिमातानी, ठीक है। जन्नतुन जन्नतानी, खुतबतुन खुतबतानी, कानत ले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतानी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुतबा दिया करते, दो खुतबा दिया करते, ठीक है। खुतबा से हमारे खुतबा माने होता है बयान तकरीर, लेकिन एक खुतबे से हमारी जो एक वो होता है कि ईद में भी दो खुतबे होते हैं, बकरीद में भी दो खुतबे होते हैं, जुमा में भी दो खुतबे होते हैं, तो आमतौर उस खुतबे का जिक्र है यहाँ पर फिलहाल। तो यजलसु बैनहुमा, वो दोनों के दरमियान यजलस माने बैठते थे, वो बैठते थे, यक़राउल कुरान और कुरान पढ़ते थे, ठीक है। वयज़कुरुल्लाह से और क्या करते थे, लोगों को नसीहत करते थे, यज़कुर याद भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मानी नसीहत करते थे लोगों को, ये था। इसलिए आपको कम अज़ कम ये लग रहा है खुद बताने माने दो खुतबे, ठीक है। ये इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा आप ये खुद पढ़ेंगे तमाम, इसके माने सबके माने आपको आते हैं, ठीक है। अच्छा अब आइए, यहाँ आया, मैंने कहा था कलमातुन, तो क्या होगा, उठाया आपने, जबर लगाया, बोलते बोल दिया, क्या होगा कलमतानी, वेरी गुड। अब ये हबीबुन है, हबीबुन कहता है प्यारा, यानी मुज़क्कर है हबीबुन। तो हमने बताया था कि मुन्नस बनाने का क्या तरीका है, दो पे छटा के वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। ये हबीबी, हबीबा, ऐसा सही लिखा है मैंने, ये तो मुज़क्कर है ना, ये मुज़क्कर है, ये मोनस बना दिया, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात कि किसी का भी अगर मुज़क्कर का मोनस बनाना होता है तो तनवीन हटा के जबर लगा के गोल बढ़ा देते हैं और उसके पीछे जो पेश की तनवीन लगाते हैं, तो हबीबतानी। अब हबीबतानी के जो है हबीबतुन माने ये एक प्यारे, ठीक है। इसका मुझे बनाना है दो प्यारी, क्या करूं, हबीबतानी और ये थे इसके माने क्या हुआ, हबीबतानी दो प्यारी, दो प्यारी। खफीफ माने होता हल्का, मान लीजिए दो प्यारी, प्यारा के अलावा आप क्या कहते हैं, दोस्त भी कहते हैं, दोस्त भी कह सकते हैं, लवर भी कह सकते हैं अभी, या हबीबी, ठीक है। खफीफ माने हल्का, आपने सुना बहुत सफा जो होता है खफीफ होता है, हल्का होता है। बर्फ जो है कैसा होता है, खफीफ होता है, हल्का होता है। खफीफ माने हल्का। अब ये खफीफ जो है मुज़क्कर है, और खफीफ का जो मुन्नस होगा क्या होगा, खफीफतुन का अगर हम दो बनाएं, दो इसका माने
خفیفتان خفیفتان. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ آگے جو ہے مدے کو چھوڑ کے خفیفتان. ثقیل کہتے ہیں بھاری کو. وہ طبیعت ثقیل ہو گئی. آپ کو اردو استعمال کرتے ہیں. آج طبیعت کی ثقیل لگ رہی ہے, بھاری لگ رہی ہے. ثقیل مانے ثقولت موازی نہ ہو. ٹھیک ہے نا, وہ عورت بھی آتا ہے مرد مونس سے, اس لیے ثقولت کا ہے ثقیل. اب اس کا مونس بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, کیا کوئی غلطی ہو تو بتا دیجیے گا. ثقیلۃ, اور اس کو دو کرنا ہو تو ثقیلتان. ٹھیک ہے. اب یہ ماشاءاللہ آپ نے خود کیا. کلمتن یہ مذکر ہے مؤنث؟ مؤنث کیسے پہچانے آپ؟ بولتے بنے. ٹھیک ہے نا, یہ مؤنث ہے. اب اس کا جو ہے ہم نے نہیں بنایا تھا, اس کا بھی بنا لیں کہ دو. کلمتن کیا ہوگا؟ چلیے بتانا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ کر لیا تو آپ ایک حدیث بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ جو کیا ابھی خود کیا, آپ نے سب سے پوچھ کے کیا ہے. آئیے کریں. کلمتان مانے دو کلمے. ٹھیک ہے, دو کلمے یعنی دو با معنی لفظ یا دو با معنی جملے. ٹھیک ہے, مرکب جس کہتے ہیں. کلمتان حبیبتان, بہت پیارے ہیں. کیونکہ دو کا استعمال ہوا, اس میں دو پیارے نہیں کہیں گے. اب وہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے جمع میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ جا رہے تھے. اب یہ نہیں کہ ہم لوگ جا رہے تھے تو جا رہے میں ہم کہیں کہ یہ بھی دو ہے, جمع کا ہے, اس کو ملا کے نہیں. جو بھی ہوتا ہے اس کے حساب سے, اگر دو ہے تو دو کے حساب سے سارے جملے ہوں گے, جمع ہے تو جمع کے حساب سے ملیں گے, واحد ہے تو واحد کے حساب سے. جو ہم نے بتایا تھا کہ کیونکہ پتہ نہ ہو تو ہم غلط استعمال کر لیتے ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ دو ہے, دو ہے, اس لیے یہ حبیبتان ہوگا. تو دو جملے بہت پیارے ہیں. الی الرحمن, رحمان کو, الی مانے کی طرف, اور کو بھی. ٹھیک ہے, یہ حرف جار کہلاتا پری پوزیشن. یہ جب بھی آئے گا اس کا اگلا حرف جو ہوگا وہ زیر والا ہوگا ہمیشہ. یہ میں ابھی آپ ایسے ایسے آگے بڑھیں گے تو جب وہ حرف جار پڑھاؤں گا آپ کو تو آپ کو پانی لگے گا ساری چیز. ابھی ایسے ایسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ ہوگا جہاں بھی ہوگا تو اس کا اگلا ورڈ کے آخری ورڈ زیر ہوگا. جیسے من اللہ, اللہ تھا, من لگا دیا. من مانے سے ہوتا ہے, من تو حرف جر ہے. من اللہ, اب کبھی من کے بعد لاہو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, علی محمدن پڑھیں گے. علی مانے پر یا اوپر. علی بھی حرف جر ہے. علی کے آتے ساتھ کیا ہوگا؟ محمدن. محمدن نہیں ہوگا, محمدن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ابھی آگے کی بات ہے, لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ذہن میں سوال اٹھتا رہتا ہے. بہرحال خفیفتان علی اللسان, خفیفتان ہلکے ہیں, خفیفتان ہلکے ہیں. علی اللسان, علی دیکھیے لسانی ہو گیا, علی تھا, علی اللسانی. ٹھیک ہے, زبان پر. ٹھیک ہے, ثقیلتان فی المیزان, بھاری ہیں
اور یہ فی ہے یہ بھی وہی ہے حروف جر پری پوزیشن اس لیے میزانے کے نیچے زیر آیا پھر میزانے. ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے. یہ حدیث ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے ان کی ساتھ روایت ہے اور یہ مسجد میں لکھی ہوئی ہے بتا دیا یہاں پہ کونے پہ دیوار کے ڈسپلیس. تو کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ جو دو کلمے ہیں یہ کیا ہے بہت پیارے ہیں کس کو رحمان کو رحمان اللہ کو. حالانکہ زبان پہ کتنی دیر لگتی پڑھوں گی زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن اللہ کا جو میزان ہے اس میں بہت بڑا. یہ آج آپ نے حدیث پڑھ لی تیسری کلاس میں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا. رواہ البخاری لکھ دیتا ہوں میں نے بخاری سے روایت کی. آگے چلیے ہم نے یہ کر لیا. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ ہم نے ایک کیا تھا کہ جاء مسلم ایک مسلمان آیا. جاء مانے آیا. کیا مانا تھا جاء مسلم کیا مانے ہوا ایک مسلمان آیا. میں کہتا ہوں دو مسلمان آئے تو کیا ہوگا جاء مسلمان دو مسلمان آئے. ٹھیک ہے. اب یہ کہوں کہ میں نے کہا تھا رائتو مسلمن میں نے دیکھا کس کو دو مسلمان کو ایک مسلمان کو دیکھا. رائتو مسلم میں نے ایک مسلمان کو دیکھا. رائتو مانے میں نے دیکھا اور رائتا مانے تو نے دیکھا. رائتا کیا تو نے دیکھا رائتا الذی جو رائتا الذی یکذب جو جھٹلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کہاں ایستے ایستے پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. رائتو مانے میں نے دیکھا. رائتو مانے میں نے دیکھنے والا کون ہے فاعل میں دیکھنے والا ہوں. جس کو دیکھ رہے ہیں وہ مفعول ہے. تو کیا ہوا ہاں یہ تھوڑا سا آپ کو جب ہم نصب اور جر بنائیں گے تو اس میں بھی تقریباً یہی رہتا ہے کہ ہم اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخری مسلم تھا نا یہ مسلم تھا اس پہ زبر لگایا تھوڑا سا فرق ہے مسلم میں زبر لگایا اور یہ سکون والی یہ اور زیر والی میں بڑھا دیا مسلمین. کیا کیا زبر لگایا اور سکون والی یہ اور زیر والی یہ بڑھا دیں گے تو مسلمین. تو رائے تو مسلمین میں نے دو مسلمان دو ہو جائے گی. ہاں دو ہو جائے گی. جب مسلمان کہیں گے تو مسلمین اور اس کا بھی سلمتو علی المسلمین یہ دونوں غیر منصرف کی طرح یعنی نصب اور جر میں ایک ہی شکل کی ہوگی. ٹھیک ہے. پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جر والا ہے یا نصب والا ہے. اعلیٰ لکھا ہوا ہے. اعلیٰ جتنی حرف جر ہوگا پری پوزیشن ہوگا وہ جر میں آئے گا. وہ پہچان ہے اس کی کہ جر میں صرف دو آئے گا. ایک تو یہ آئے گا اور آپ پڑھیں گے اضافی جب پڑھیں گے مرکب اضافی تو مرکب اضافی میں آئے گا. بس دو جگہ یہ زیر آتا ہے. اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اب آگے بڑھیں گے تو پتہ چلے گا کیا. تو سلمتو علی مسلمن میں نے ایک مسلمان کو دیکھا. ایک چیز اور دیکھی مسلمون مانے ایک مسلمان مسلمن مانے دو مسلمان ایک مسلمان. ٹھیک ہے. مسلمین مانے ایک مسلمان. معنی میں کوئی تبدیلی نہیں. اس کے معنی بھی یہی ہے اس کے معنی بھی یہی ہے اس کے معنی بھی. یہ جو ہے بتا رہا ہے اسٹیٹس. یہ فاعلی حالت میں ہے یہ ایک ہی مسلمان ہے. یہ مفعولی حالت میں یہ ایک ہی مسلمان ہے جو جر کی حالت میں اضافی حالت میں.
क्लियर हुआ ये बात? रजुलन माने एक आदमी, ठीक है। तो रजुलान दबर और एक अलिफ आएगा, रजुलन, उसके माने में एक होंगे। रजुलिन जर में उसके माने में एक आदमी, मानी में तब्दीली नहीं है। ये जो बताता है, जो पेश, जो ज़बर, जो ज़ेर, ये बताता है उसका स्टेटस कि वो फाइली हालत में है, मफूली हालत में है या इजाफी हालत में, ठीक है। ये ऐसे ऐसे है, अभी कुछ लगाएगा, कुछ आपको गंभीर लग रहा होगा, लेकिन आपको जब ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला तो क्या हुआ, सलाम तो अला मुस्लिमीन, मैंने एक मुसलमान पर सलामती भेजी। सलाम तो मैंने सलामती भेजी, सलाम तो मैंने सलामती भेजी, किस पर? अला, अला माने पर, किस पर? मुस्लिमीन आ गया तो हाँ। अब मैं कहता हूँ दो मुसलमान को भेजी, तो सलाम तो अला जब नस्ब होगा तो उसमें क्या होगा, ज़बर लगा के सकून वाली ये और देर वाली लगा दें तो मुस्लिम। सलाम तो अलल मुस्लिम, हमने दो मुसलमान को देखा, नहीं हमने दो मुसलमान पर सलामती भेजी, हमने दो मुसलमान पर सलामती भेजी, दो मुसलमान ये पर ये है और मैंने भी, ठीक है। मैं जो हूँ वो फाइल हूँ और अला मुस्लिम जिस पर भेजी वो पे अला की वजह से चेंज हुआ। अगर ये अला नहीं होता तो सलाम तो मुस्लिमा तब भी मैं नहीं होता, ये होता हमने सलामती दो मुसलमानों पर भेजी, पर नहीं होता दो मुसलमान को सलामती भेजी पर उस वक्त है जब अला होगा, अला होगा तो ये जर में चला जाएगा। हमें पहचान है कि जर में क्या है, अला लिखा हुआ। प्री पोजीशन की को हर्फ जर कहते हैं और वो जर आपको 12-13 है, तो 750 को तो 12 है, तो आपको याद करने में कोई मुश्किल नहीं, और जहाँ आएगा फ़ोन पर चाहिए, ठीक है। एक और कर लें, आ माने होता क्या, ये आपको आइंदा पता चले। लम माने नहीं, न जल, क्या मैंने नहीं बनाया लहू उनके लिए, ये क्या लिखा है? नहीं कि क्या मानी बस दो आँखें, क्या बात। वह लिसानन, इसके माने क्या है? हाँ, एक ज़बान, एक ज़बान। अगर लिसानन हो तब भी एक ज़बान, लिसानीन होता तब भी एक ज़बान, लिसानन और एक ज़बान। शफ़तैन ऊँट को कैसे, कितने ऊँट है? किसको? दो होता है। और शफ़तैन और क्या दिया? दो। वह हदायना हूँ और उसको हदायत दी, नजदैन दो रास्तों के अच्छे बुरों की दो हदायत दी, ठीक है। तो आज का ये है, इसमें कोई अगर आपको, इसको मैं पार्ट 1 में करूँगा, वो जमा छोड़ दिया मैंने इसलिए कि वक्त ज़्यादा वो हो जाता, और इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम पार्ट 2 में अदद ही पढ़ेंगे, लेकिन जमा दो किस्म की होती है, जमा सालिम और जमा मुकस्सर, ये टाइम लेगा, इसलिए लेकिन कोई भी सवाल तो ज़रा रिवाइज हो जाएगा उसमें। हाँ हम बताएंगे, ये रिवाइज होगा कि आप इंशाअल्लाह ताला ये भेज देंगे आपको, और आप जब देख लेंगे और फिर ये मज़ीद की हम रिवाइज करते हैं तो उसको और पक्का होगा, क्लियर होगा आपके लिए भी माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। कोई सवाल हो तो बताए, फ़ौरन करें, सवाल करने